मोर प्रिय श्री जगन्नाथ प्रेमी भक्त समाज आपण मानक मोर भक्तिपूत प्रणाम। आपण माने जानिछंती कि कोटी ओडियांक मौडमणि महाप्रभु श्री जगन्नाथ काहेकि गुप्तनीति रे पूजा पाउछंती। यही गुप्तनीति विषय रे पुराण शास्त्र कहे, किंतु विज्ञान आज भी चुप। तेणु आसंतु आज आमे महाप्रभु श्री जगन्नाथक रहस्यमय गुप्तनीति विषय रे जानिबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कोटी ओडियांक मौडमणि परमात्मा परम ब्रह्म जगन्नाथ काहेकि गुप्तनीति रे पूजा पाउछंती, यार कारण कौन? जी जगन्नाथ महाप्रभु कहीं गुप्त नीति रे पूजा पाउछंती। आज्ञा तमे जेबेठू मते प्रश्न पचारिलणी, आज्ञा यही सब प्रश्न जहाँ पचारुच समस्तଙ୍କ मनरे प्रश्न बाजी अछि। जहाँ तमे मते पचारुच, जहाँ तम मनरे जिज्ञासा जन्म नउछि। आज्ञा तो जगन्नाथ कहीं गुप्त नीति रे पूजा पाउछंती। ये संसार रे गुप्त कौन आ व्याप्त कौन प्रथमे जानिबा दरकार। व्याप्त होउची रूप, गुप्त होउची शक्ति। आज्ञा रूप गर्भरी अरूप होउची शक्ति। शक्ति माध्यम रे ब्रह्म होउचंती शक्तिवाचक। से संसार रे आनंद दान देइचंती, अरूपानंद से। आज्ञा तो ब्रह्मांड रे समस्त भूशक्ति, भूमि रूप को आम शक्ति कहूँ ना, ता गर्भरे शक्ति अच्छी। आकाश गर्भरे चंद्र सूर्य नक्षत्र नवग्रह इत्यादि समस्त गर्भरे शक्ति अच्छी। जो शक्तिर समस्त शक्तिर परिचय बा वास्तवता, से शक्तिर कौन परिचय आम समस्ते से कथा जानती नहीं। ताले ब्रह्म होउचंती गोपनग्रवासी, गुप्त नीति रे एइथिपाई पूजा पाउछंती। रूप गर्भरे वास करछंती। ब्रह्मगुप्त अर्थ शक्ति गुप्त। ये गुप्त कथा को किए जाने? को नाम ब्रह्म जाने? गुप्ता नाम ब्रह्म जाने। आम भारत वर्ष रे गुप्ता टाइटल गोटे अछि। ताले ब्रह्म होउचंती निराकार शक्तिवाचक। आकार होउची रूप। निराकार ब्रह्म रूप तैयारी करी, आकार तैयारी करी ए धरित्री गर्भरे खेलुचंती। ब्रह्मांडपति पिंड माध्यम रे खेलुचंती। गुप्ता नाम ब्रह्म को जना। तो शरीर एक गोपनगरी कहले अतुक्ति हब नाही। ब्रह्म निवास स्थली। आम भितर गुप्त कौन होछि? आत्मा गुप्त, बाक शक्ति गुप्त, अंतर्निहित ज्ञान शक्ति समस्त भितर भिन्न भिन्न एवं गुप्त। विश्वस्तर समस्त भितर गुप्त, तथा निद्रा शक्ति गुप्त। यो चिंताधारा बा भावधारा भावग्राही जगन्नाथ ब्रह्म रूप पूजा पाउछंती। तो शरीर एक गोपनगरी। महाप्रभु कहले गोपनगर रूपी शरीर ब्रह्म शक्तिर सागर। मु गोपनगरवासी चोर तत्वदर्शी को जनाउर। कहले मु होची गोपनगरवासी चोर। चोर ठाकुर मु अलौकिक शक्ति जगतपति जगन्नाथ जगतपति समस्त भितरे मु अछि। हेले मु चोर विश्ववासी पुलिस मते खोजुचंती किंतु केही पाई पारु नाहंती। मु गोपनगरवासी चोर तत्वदर्शी को जनाउर। तत्वदर्शी माने ब्रह्म तत्वर कथा को जो माने जानी थांती तांको तत्वदर्शी बोली कुआ जाए। एवं ब्रह्म का दर्शन पाई थांती मध्य। तो तत्वदर्शी को मो कथा
ଜଣା। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ। ଏଠି ସବୁ ମୋ ନେତ୍ର ଜିରୋ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ପୁଣି ଦିନେ ଏ ଶକ୍ତି ବି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମାଟି ପିଣ୍ଡ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଧରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ପୂଜା ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସମୟକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଇ ଆମେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଜଗତପତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମିତ୍ତ। ଆତ୍ମା କେମିତି ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଏ ରୂପରାଜ୍ୟରେ ଫସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅରୂପାନନ୍ଦକୁ ଖୋଜି ପାରୁନି, ଖୋଜିଲେ ବି ପାଉନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅରୂପ କିଏ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଗବେଷକ ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଆମେ ତ ଶକ୍ତି ଗବେଷକ ହେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଚୟ ଦବା ନିମିତ୍ତ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ନରଶରୀର ଆଳ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପନଗର ବାସିନ୍ଦା ଚୋର ସାଜିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୋଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟ ଉଦୟ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଗର୍ଭରେ ବାସ କରିବେ ପରମାତ୍ମା। ଯେମିତି ଡାହାଣୀ ଲାଗିଲେ ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ ତା କଥା କୁହେ? ଡାହାଣୀ ସିଏ ତା କଥା କହେ ଯାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରେତ ସବାର ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଗର୍ଭରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଭିବ, ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ କିଏ ବାପାରେ କରନେ ଶୁଣି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଅଂଶ ଅବତାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅଂଶାଂଶ ପୁରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହରିବଂଶ ଗୀତି ଗାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହରି ଆମେ କହିବା, ହରିନାମ ବ୍ରହ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନନ୍ତ, ସମୟ ଅନୁସାରେ କହିବା। ଜ୍ଞାନ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଗୁରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ତ ପୁଣି ଆମେ ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କ କତିରେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ମାଟି ମାଡ଼ିବା ନା, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ବଳ କ'ଣ? କିଛି ପିଲା ଯାଆନ୍ତି 8 ଦିନ ଯିବେ ଆଉ ଯିବେନି, ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାସରେ 25 ଦିନ ଯିବ ଆଉ ଯିବେନି। ସାରଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାର ଗୁରୁ ଦିବସ ଗୀତି ଗାଉଛି, ସେଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ରଚନା ହୁଏ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନର ଧାରାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେ, ଶ୍ରବଣ କରେ, ଧାରା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରାଧା। ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଖରେ ରାଧା ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଅରୂପ ରାଧା ନାମକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଧାରାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଏ। ଯୋନି ଜନ୍ମରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ବିସର୍ଗ, ବିସର୍ଗରେ କେଇଟା ଶୂନ? 2ଟା ଶୂନ। ଚକାନୟନ ପାଠ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଧାରାକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଭବସାଗର ନାଉରିଆ ଚକାଆଖିଆ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ, ଯିଏ ସେ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ନ ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାଗି, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଆସିଲେ ଲେଖିଦେଲେ ଚାଲିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକି ଆସିଲେ ଲେଖିଦେଲେ ଚାଲିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଲେ ଲେଖିଦେଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, କହି ରଖିବି, ଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏ ଗୋପନଗରବାସୀ ଚୋର ଠାକୁରକୁ ଧରିପାରନ୍ତି ନା ସତ, ମୋଟେ ମୁକତି ପସରା ମୁଖାରେ ନଦୀ ହୋଇ ଧରା, ମୁଁ ଯାରେ ଧରା ଦେଇ ବସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବାସନା ବାସେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା,
ବରଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଜନସମାଜର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଲେ, କଣ ସେ ଦୋଷ କରିଥିଲେ? ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଇବେଲ ଆଜି ପଠନ କରାଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଦାନବୀୟ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଇ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଇ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମାନବୀୟ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଇ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବାନା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛି ମୁଁ। ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ଆମରି ଭିତରେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁ କୁ କୁହାଯାଏ ଚିତ୍ତଚୋରା ଗୋପୀନାଥ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିତ୍ତଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନବଂଶୀ, ଧରିତ୍ରୀଗାମୀ ହେଲେ ଜ୍ଞାନବଂଶୀ ବଜେଇବେ, ଅର୍ଥ ତାକୁ ମୋହନବଂଶୀ ବି କୁହାଯାଏ। ମୋହନବଂଶୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିଲା ଭଳିଆ ବାଣୀ ବା କଥା ରଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି, ମିଷ୍ଟ ଭାଷ ଭାସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଲମ କଲା ବେଳେ ଲେଖିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଇଏ ଗୋପନଗର ବାସିନ୍ଦା ଚୋର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଅଂଶ ଅବତାରୀ ହେଇଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ବି କଲମ କଲେ। ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପଦିଏ କଥା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଜ୍ଞାନ ବାଚ କହୁଥିଲେ, ଉକାର ବସିଛି ପଦୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଜ୍ଞାନ ବାଚ ଉବାଚ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତି ଗାଉଥିଲା ଧରା ଗର୍ଭରେ। ମକରନ୍ଦ ମହିମା କରୁଣାର ମଦ, ଜ୍ଞାନ ମଦ ବହି ଯାଉଥିଲା, ସ୍ରୋତ ରୂପରେ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୋତା ନାମକୁ ଧାରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଗୋପନଗର ବାସିନ୍ଦା ଚୋର ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋପୀ ନାମ ଭକ୍ତମାନେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଧରିତ୍ରୀରେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିବାଚକ, ଆକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପରାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶକ୍ତି, ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନୟକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦକମଳ ତଳେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ପଦକମଳ ତଳେ ଆମେମାନେ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର, ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଜଗତପତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବାଳକ। ଆମକୁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ହେ ବିଧିବିଧାନ ରଚୟିତା ଜଗତଗୁରୁ ଜଗତ ପିତା, ଆମକୁ ଅନ୍ତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ହେ ମହାବାହୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମାଲିକ, ଏ ଭବସାଗର ନାଉରିଆ, ଆମକୁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବୁ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପଦକମଳ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଶରଣ ପଶିବା ଦରକାର। ଇଏ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।